സോയേ ജീവം നാലോ സോയേ. രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോഴ് ఉదయం లేవగానే అయ్యో വേദനയാന്നേ, అయ్యో నొప్పులు, കാല് കുത്താൻ പറ്റുന്നില്ലേ, కాలు కింద పెట్టలేకపోతున్నాను. ഇത് പറയാമല്ലോ. ఇదేగా చెప్పేది. എന്തൊരു ഗമയാണ് അത് പറയാൻ, എന്തൊരു ഗമയാണ്, ఎంత గర్వం ఇది చెప్పటానికి. എന്നാൽ ഇന്ന് തൊട്ട് ఈ రోజు నుండి രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ఉదయం లేవగానే Zoe, 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 life is in me. Zoe, Zoe, Zoe జీవం నాలో. Zoe, Zoe, Zoe జీవం నాలో. Zoe, Zoe, Zoe జీవం నాలో. Amen. Pastor, can I tell a good news ఒక మంచి శుభవార్త about your people? మీ ప్రజలకి ఒక శుభవార్త చెప్పమంటారా? మీ ప్రజల గురించి 5 వయస్సు കുറഞ്ഞു. 5 సంవత్సరాలు తగ్గింది వీరిది. അവരുടെ 5 വയസ്സൂടെ കുറഞ്ഞു. వాళ్ళకున్నటువంటి 5 సంవత్సరాలు కూడా తగ్గటం జరిగింది. Do you understand? വന്നപ്പോ 25 വയസ്സായിരുന്നു, వచ్చినప్పుడు 25 సంవత్సరాలు అయ్యాయి. പക്ഷേ ఇప్పుడు 20 వయస్సాయి. కానీ ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాల వయసులో Zoe, 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 life is in me. Zoe, Zoe, Zoe జీవం నాలో. 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 Amen. Amen. That is a secret of Zoe life. అదే జోయే జీవానికి ఉన్నటువంటి రహస్యము. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో ഇന്നു മുതൽ ఈ రోజు మొదలుకొని ബ്ലഡിനകത്ത് రక్తములోను അസ്ഥികളുടെ മേൽ వెముకలలోను വെയിൻസ് ഞരമ്പുകളുടെ ఆ മേൽ యొక్క నరములలోను from head to the toe నడినెత్తు మొదలుకొని అరికాలు వరకు let everybody experience the Zoe ఆ యొక్క life. జోయే జీవము అనుభవించుదురు గాక. Come on, ఆ జోయే జీవము అనుభవించుదురు గాక. Speak in tongues. రక్తములోను వెముకలలోను నరములలోను జోయే జీవము La sakeko kimbokosiala. La sakera keba shokoriantala. Shempana masokoriantala na basekati boliatala. లజాతిరి ప్రవచన అందరూ అన్య భాషలు నీ ఎముకలలోను నీ రక్తములోను నీ నరములోను నడినెత్తు మొదలుకొని అరికాలు వరకు ఆ జోయే జీవము నీలో ఉన్నది. నేను చూస్తున్నది ఏమిటంటే ఇక్కడ whatever sickness attack your forefathers, నీ యొక్క పిల్ల తండ్రుల్ని పూర్వీకుల్ని ఏ బలహీనత అయితే వేధించుచు వచ్చి ఉన్నదో, I mean genetical diseases, అది వంశపారపర్యమైనటువంటి వ్యాధిని it is coming through your blood. అది నీ రక్తములో నుండి వచ్చున్నదేమో. The power of that sickness is breaking right now in the name of Jesus. ఇప్పుడే యేసు నామములో ఆ బలహీనత తొలగిపోవును గాక. You are a child of God. నీవు దేవుని కుమారుడు అయ్యున్నావు. You are a child of God. నీవు దేవుని కుమారుడు అయ్యున్నావు. You have the power of God is inside of you. ఆ దేవుని శక్తి నీలో ఉండి ఉన్నది. You have the Zoe life is in you. నీలో ఆ జోయే జీవం ఉండి ఉన్నది. Arabalaba shambana rabala rabala sikatala. Receive. ఇప్పుడే బయలుపడును గాక. Takati kotototialasa lantatake mokotianta sekatalia lakati prebiatana sekalama as a chain broken, something is broken right now in the name of Jesus. Lakata prabasoro kiarama lazatiri bro shekare. We worship you. We worship you, Lord. Rabashiantana Rabashiantana Lamsantana Maso. Lift your both hands to heaven and receive the power of Zoe in your life. అందరూ కూడా రెండు చేతులు పరలోకం వైపు చాపి ఆ జోయే జీవాన్ని పొందుకునే విధంగా ఉందాం. ఆ జోయే జీవాన్ని I
I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Jesus. Can I take a little more time? తీసుకోమంటారు. I felt the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని నేను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. You know, kodil kutti edukkunna sadhanam. Kodil. No. Teele kollanmaru kutti edukkunna sadhanam. What is that called? ഒരു ബല്ലം പോലെ ഒരു കമ്പി അയരൻ നാട് പോലെ കുത്തി അടിക്കുന്നതല്ല, സാധനം എടുക്കും. സാധനം എടുക്കും. തീയില ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവർ കുത്തി അടിക്കും. ചില ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും, కొన్ని శరీరముల నుండి ഇത്ര പ്രായത്തിനകത്ത് നിന്നെ തകർക്കാൻ, ఇంత వయసులో కూడా నేను నాశనం చేయటానికి പിശാചിട്ട ചിലതിനെ പരിശുദ്ധമാവ് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ്. సైతాను పెట్టినటువంటి కొన్ని వాటిని దేవుడు ఒక బల్లెమ్మతో పొడిసి బయటికి తీసినట్లుగా తీస్తున్నాడు. పెట్టినటువంటి ఆ యొక్క రోగం అనేటువంటి బలహీనతను నీ శరీరములో, నీ దేహములో ఉన్నదేమో నా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ రాత్రి నీ దేహములో నుండి ఒక బల్లెమతో పొడిసి తీసినట్లుగా నీ దేహములో ఉన్న ఆ రోగమును తీసి పక్కన వేస్తున్నాడు. And I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Jesus. ഇത് യേശുവിൽ മാത്രമല്ല, ఇది యేసయ్యలో మాత్రమే కాదు, కానీ ప్రవర్తించదు. అది ఆయనలో మాత్రమే కాదు, కానీ క్రియ చేసింది. ഏതാ ఏంటిదండి? ജോയ ലൈഫ്. ఆ జోయే జీవము യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേലും വെളിപ്പെട്ടു. అది యేసయ్యందు విశ్వాసం ఉంచు వారిలో కూడా బయలుపడే విధంగా ఉంటుంది. హల్లెలూయా. യേശുവിൽ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ, అది ఒకవేళ యేసయ్యలో మాత్రమే ఉంటే നമുക്ക് പറയാറുള്ളത് യേശു ആയതുകൊണ്ടാണ്. మనం చెప్పొచ్చు అది యేసయ్య అయ్యాడు కాబట్టి, ఆయన దేవుడు కాబట్టి ఆయనకున్నదని చెప్పొచ్చు. എന്നാൽ అయితే യേശുവിൽ മാത്രമല്ല, అది యేసయ్యలో మాత్రమే కాదు. രണ്ടുപേരെ ഞാൻ കാണിക്കാം. నేను ఇద్దరు వ్యక్తులు చూపించబోతున్నాను. ഈ രാത്രി മുതൽ അത് ചിലരുടെ മേൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നു. ఈ రాత్రి మొదలుకున్నది కొందరిలో ప్రారంభము కాబోతున్నది, యాక్టివ్ కాబోతున్నది. സോയ ലൈഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ఆ జోయే జీవానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటండి? చెప్తాం. ఏమిటి ఆ ప్రత్యేకత? ഞാൻ പറയാതെ, నేను చెప్పకుండా അത് എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. అది తీయటానికి సాధ్యమయ్యే విధంగా Nobody can take it. నా దగ్గర నుంచి ఎవరు కూడా దాన్ని తీసుకోలేరు. Tell to your neighbor. మీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి, చెప్పండి, ఈ విషయాన్ని చెప్పండి. నా అనుమతి లేకుండా దాన్ని ఎవరు కూడా తీసుకొనలేరు. Again. మరలా చెప్పండి, నా అనుమతి లేకుండా ఎవరు కూడా దాన్ని తీసుకోలేరు. Tell to your neighbor. మీ పక్కవారికి చెప్పండి, మీ పక్కవారి ముఖం వైపు చూసి చెప్పండి. Without my permission, nobody can take it. Are you serious? Yes. నిజంగా Or సీరియస్ గా just sit for a prophecy or a time pass? మీరు ప్రవచనాల కొరకు దేని కొరకన్నా కూర్చొని ఉన్నారా? Tell to your neighbor, this is prophecy. This is ఈ యొక్క prophecy. ప్రవచనం More powerful prophecy is going to come. ఇంకా శక్తివంతమైనటువంటి ప్రవచనము బయటకు రాబోతున్నది. Are you ready? మీరు సిద్ధంగా Yes. ఉన్నారా? Can I show two people? ఒక ఇద్దరు Yes. వ్యక్తులు చూపించమంటారా? And a third person is you. ఆ మూడో వ్యక్తి నీవే.
live, Pastor? Watching online people, that person is you. ఓ ఆన్లైన్ లో చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తులారా, ఆ మూడో వ్యక్తివి నీవే. Yes. Number 1, మొట్టమొదటి Paul. పౌలు. പൗലോസ്. Yes? అవునా కాదా? പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നം വന്നു. పౌలు జీవితంలో అనేకమైనటువంటి శ్రమలు రావటం జరిగింది. ഒരു ദിവസം 400 പേരൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി, 40-ലധികം പേരൊക്കെ కొల్లాൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു. ఒకానొక రోజు 40 కంటే ఎక్కువ మంది వచ్చి చంపాలని చూశారు. కప్పలు తగర్ന്നു, అక్కడ కొట్టడం జరిగింది, కడలి వీణు, ఆ యొక్క కింద పడిపోవటం జరిగింది, జైలు కొండిట్టు, జైల్లో తీసుకెళ్లి పెట్టారు, అడిచు, కొట్టారు, భయంకర ప్రశ్న ఉండాలి, చాలా ప్రశ్న సమస్యలు ఏర్పాటు చేశారు. పౌలోసు మరిచో, పౌలు చనిపోయాడండి ఇన్ని శ్రమ పెట్టినా? టెల్ మీ, చెప్పండి మీరు సమాధానం. అపోస్తలుల ప్రవృత్తి 14 అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథము 14వ అధ్యాయము അതിന്റെ 19ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു. 19వ వచన భాగం సెలవిస్తుంది. പൗലോസ് పౌలు 19ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു. ఆ 19వ వచన భాగం సెలవిస్తుంది. అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 19వ వచన భాగము. എന്നാൽ അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നും ഇക്കോന്യോവിൽ നിന്നും പുരുഷാരത്തെ വശത്താക്കി പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. అంతియోకియా నుండి ఈయోకియా నుండి యూదులు వచ్చి జన సమూహములను తమ పక్షముగా చేసుకొని അവരെല്ലാം കൂടെ പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. వాళ్ళందరూ కూడా పౌలు మీదకి రాళ్ళు రువ్వారు. എവരിബഡി സേ കല്ലെറിഞ്ഞു. అందరూ చెప్పండి, రాళ్ళు రువ్వారు. കല്ലെറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ്? రాళ్ళు రువ్వారు అంటే ఏమిటి అర్థం? ഹലോ హలో నేను ఇచ్చారా? చేతికి ఇసిరేసారా? ഇങ്ങനെയാണ് കല്ലെറിയുന്നത്. ఇలా చేతికి రాయి ఇసిరేసారా? ఇలా రాళ్ళు పట్టుకొని ఒక పెద్ద మంచి రాయిని తీసుకొని കൊള്ളുമ്പോ చంపేటప్పుడు ശരീരം ചതയും, శరీరం అంతా కూడా చీల్చబడుతుంది, ബ്ലീഡിങ് വരും, రక్తము కారుతుంది. അത് ടിങ്കു ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത്. టింకు అనేది లాగేస్తారా? കല്ലെറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ? రాయేసే విధానం ఇదా? No. ഇങ്ങനെ എറിയുകയാ, ఇలాగ వేసే విధంగా ఉంటారు. എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് అలా వేసిన తర్వాత പൗലോസ് വീണു. పౌలు కింద పడిపోవటం జరిగింది. എല്ലാരും വിചാരിച്ചു പൗലോസ് ഫിനിഷ്. అందరూ అనుకున్నారు చనిపోయాడు పౌలు అని. Give a good clap to Paulus. పౌలుకు మంచి చప్పట్లు కొట్టండి. తరువాత ഒടുവിൽ ఆ తరువాత 19ാം വാക്യം പറയുന്നു. 19వ వచన భాగం సెలవిస్తుంది. അവൻ മരിച്ചെന്ന് കരുതി ఆయన చనిపోయాడు అని అనుకున్నారు. పట్టణത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു. పట్టణము వెలుపలకి అతను తీడ్చుకొని పోయి పడేశారు. ചുമ്മാ കൊണ്ട് കളയുവോ? సాధారణంగా తీసుకుపోయి పడేస్తారండి అలా? పల్స్ ఇല്ല, పల్స్ ఏమీ లేదు, నాడి ఆడటం లేదు, శ్వాస ఇല്ല, శ్వాస ఆడటం లేదు, നെഞ്ചിടിക്കുന്നില്ല, ఆ యొక్క గుండె కొట్టుకోవటం లేదు. అవును కదా? చెక్ ചെയ്തിട്ടല്ലേ കളയുന്നേ? పరీక్షించే కదా చనిపోయాడని నిర్ధారణ చేసి పడేసేది. ഒടുവിൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി, ఇలా రాక్కొని వెళ్ళిపోవటం జరిగింది. ఆమేన్. పట్టణത്തിന് പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ఆ పట్టణము వెలుపల అని అంటే വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സ്ഥലമാണ്, చెత్త చెదారం పడేసేటువంటి స్థలము. അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. అరబ్ దేశాలకు వెళ్ళినటువంటి వారికి తెలుస్తుంది. അതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട്, దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థలం ఉంటది. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിട്ടു, దాని మధ్యలో తీసుకెళ్లి వేయటం జరిగింది. മരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു, చనిపోయాడు అనుకొని. Can I ask? నేను ఒక ప్రశ్న అడగమంటారా? മരിച്ചോ? చనిపోయాడా? അപ്പോ అయితే అప్పుడు 2-3 സഹോദരങ്ങൾ വന്നു. 2-3 సహోదరులు వచ్చారు. പാസ്റ്റർ എപ്പോഴാ ഫ്യൂണറൽ സർവീസ്? ఈ యొక్క శ్మశాన కార్యక్రమం ఎప్పుడు అని అడుగుతున్నారు. ആരാണ് നടത്തുന്നത്? ఎవరి సమాధి కార్యక్రమం చేసేది? అప్పుడు పౌలోస్ ఎഴുന്നേറ്റ്. అప్పుడు పౌలు లేచాడు. Ask that pastors. పాస్టర్మారోడు ചോദിച്ചു. ఆ పాస్టర్లు అడగటం జరిగింది. చాయ్ వల్లం కుడిచో? చాయ్ ఏమన్నా తాగారా అని అడగటం జరిగింది. చాయ్ ఏమన్నా తాగారా? Did you understand? మీకు అర్థమైందా? ఆ పాస్టర్ గారిని పౌలు అడుగుతున్నాడు, చాయ్ ఏమన్నా తాగారా అని లేచి. നിങ്ങൾ బైబిల్ వాయిക്കാം. అక్కడ మీరు బైబిల్ చదవండి, అర్థమవుతుంది. చాయ్ కుడిచోని ചോദിച്ചില്ല. అక్కడ చాయ్ తాగారా అని అడగలే, కానీ పౌలోస్ చాడి ఎഴുന്നേറ്റു. పౌలు వెంటనే లేచాడు, నిలుచున్నాడు. మరిచిల్ల, ఆయన చనిపోలేదు. ఓకే, ഇങ്ങനൊരാളെ ఇలా ఒక వ్యక్తి എങ്ങനെ ఎలా പരിക്കൊക്കെ പറ്റി, ఆ యొక్క గాయములన్నీ అయ్యి, ബ്ലീഡിംഗ് ആയി, రక్తమంతా కారి ക്ഷീണിച്ച് క్షీణించిపోయి അവശനായ
సమస్తం అంతా కూడా ഒരാളെ സെക്കൻഡറാബാദിൽ ఒక వ్యక్తి సికింద్రాబాద్ లో നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ మీ చేతికి దొరికినట్లయితే అలాంటి వ్యక్తులు what you will do? మీరేం చేస్తారు? మిమ్మల్ని కొట్టి చంపి రాళ్లతో రువ్వి ఈ విధంగా చేస్తే అదే వ్యక్తి మీ చేతికి దొరికితే మీరేం చేస్తారు చెప్పండి? You will take him to hospital, right? మీరేం చేస్తారు? హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తారు అలాంటి వ్యక్తి? Yes or no? గాయాలైనటువంటి వ్యక్తిని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తారా లేదా? Yes. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్తారు, 5 ദിവസം കൂടെ കിടക്കട്ടെ, ఒక 5 రోజులు కూడా ఇలా మంచం మీద ఉండండి, ഇച്ചിരി ബ്ലഡ് കയറ്റണം, కొంచెం బ్లడ్ ఎక్కించాలి, ട്രിപ്പ് ഇടണം, ట్రిప్ అని చేయాలి, సెలైన్ ఎక్కించాలి, മരുന്ന് കൊടുക്കണം, మందులు ఇవ్వాలి, 5 ദിവസം. ఒక 5 రోజులు ఈ విధంగా. But wait. కానీ ఆగండి, వేచి చూడండి. అక్కడ verse number 20, 20వ వచనం చూడండి. Acts 14:20. అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 20వ వచన భాగం. అయితే శిష్యులు అతని చుట్టూ నిలుచొని ఉండగా అతడు లేచి పట్టణములో ప్రవేశించి మరునాడు బర్నబాతోను కూడా దెబోరాకు బయలుదేరిపోయెను. బెర్బాతో కూడా దెబోరాకు బయలుదేరి వెళ్ళెను. ദെബോരയല്ല, സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, దెర్బోకు వెళ్ళెను. ഓക്കെ. മറുനാൾ ఆ తరువాత రోజు, మరుసటి రోజు. లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. హాస్పిటల్ കൊണ്ടുപോയെന്നാണോ? హాస్పిటల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళాడా? హాస్పిటల్ കൊണ്ടുപോയെന്നാണോ? హాస్పిటల్లోకి తీసుకెళ్ళాడని ఉంది అక్కడ. എന്താ അവിടെ ఎഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്? అక్కడ రాయబడింది ఏమిటండి? ఓకే, నెక్స్ట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే, మరునాడు. నెక్స్ట్ డే, మరునాడు. ఓ మై గాడ్, ఆర్ యు విత్ మీ? మీరు నాతోనే ఉన్నారా ఇక్కడ? నెక్స్ట్ డే, మరునాడు. బ్లీడింగ్, రక్తమంతా కారిపోయింది, రక్తమంతా పోయింది, శరీరం అంతా గాయములైపోయింది. బట్ నెక్స్ట్ డే, మరునాడు he went to దర్బా అనేటువంటి స్థలముకు వెళ్ళటం జరిగింది. హల్లెలూయా. ഒരാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുത്ത്, ఒక వారం రెస్ట్ తీసుకొని, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత కాదు గాని, ఎవ్రీబడీ సే, అందరూ చెప్పండి, నెక్స్ట్ డే, మరునాడు. ഞാൻ പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചു, పౌలుని అడగటం జరిగింది. నేను పౌలుని అడిగాను, వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్? నీ జీవమానుకున్నటువంటి రహస్యము ఏమిటి? Even I asked to Sachin Tendulkar, what is the secret of your energy? Sachin will tell, boost is the secret of. ఒకవేళ సచిన్ టెండూల్కర్ నీ జీవనానుకున్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ. But Paul says, కానీ పౌలు చెప్పింది ఏమిటంటే, joy is the secret of my energy. సీక్రెట్ లైఫ్. చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుదాం. Zoe, life is in me. Zoe, జీవం నాలో. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Time తీర్నో. Can I go little? కొంచెం ముందు కొనసాగమంటారా? Thank you, Pastor. I like your church. ఈ సంఘం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. I will come again. మరలా నేను మీ దగ్గరకు వస్తాను. Zoe, life is in me. Zoe, జీవం నాలో. Zoe, జీవం నాలో. Zoe, జీవం నాలో. ఈ పాట, ఈ యొక్క పాట I received just now. నేను ఇప్పుడే వాడటం జరిగింది. There is an anointing, such an anointing is. అలాంటి ఒక అభిషేకం ఇలా అక్కడ ఉన్నది. Amen. ఆమేన్.
Zoe is in my eye, Zoe is in my body, Zoe is in my health. జోయే జీవం నా కళ్ళలో, జోయే జీవం నా దేహంలో, జోయే జీవం నా అంతటి మీద ఉండి ఉన్నది. Please compose that line also. Hallelujah. Hallelujah. പൗലോസ് പിറ്റേ ദിവസം పౌలు మరునాడు ദെർബെക്ക് పోయాడు. പിന്നെയും ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ, మరలా అనేకమైనటువంటి శ్రమలు, శోధనలు. ഒരു ദിവസം ఒకానొక రోజు మాల్టా అనేటువంటి మెలితా అనేటువంటి స్థలమునకు పోవడం. അപ്പോസ്തലർ 28ാം അധ്യായം പാമ്പ് കടിച്ചില്ലേ, మెలితా అనేటువంటి స్థలమునకు వెళ్ళటం జరిగింది. పౌలోസിന്റെ കയ്യിൽ పౌలు యొక్క చేతికి അണലി കടിച്ചു, ఆ యొక్క పాము కరవటం జరిగింది. അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పారు ఏమిటంటే, అయ్యయ్యో 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 అయ్యయ్యో, ఈ പാമ്പ് ഇസ് ഡേഞ്ചർ, ఈ పాము చాలా భయంకరమైనటువంటిది. ഒന്നുകിൽ ഇപ്പ ചാകും, ఇప్పుడు చచ్చిపోతారు, ഇല്ലെങ്കിൽ ചത്തു വീർക്കും, లేకపోతే చచ్చి ఉబ్బిపోయే విధంగా ఉంటాడు. సో డేంజర్ పాമ്പ്, అది చాలా భయంకరమైనటువంటి విషపాము. Everybody say. అందరూ చెప్పండి. Everybody say. అందరూ చెప్పండి. Say like this. Say like this. ఈ విధంగా చెప్పండి నేను చెప్పినట్లు. అయ్యో అయ్యో, చచ్చిపోతావు. ఆరి చత్తు. ఎవరు చచ్చిపోతారు? పాము చచ్చిపోతే. Zoe, life is in me. Hey, Zoe. Yes or no? అవునా కాదా? పాము చత్తో ఇల్లియో? పాము చచ్చిపోద్దా లేదా? పాము చచ్చిపోతుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పౌలోస్ జాగుమని విచారించే అందరూ అనుకున్నారు పౌలు మరణిస్తాడు అని. പക്ഷേ പാമ്പ് ചത്തു. కానీ అక్కడ పాము చచ్చిపోవటం జరిగింది. ఆ సర్పము. పౌలోస్ జీవించు. పౌలు జీవముతో ఉన్నాడు. പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ, మరలా శ్రమలు, ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ, అనేకమైనటువంటి శ్రమలు. ഒടുവിൽ ఒకానొక సందర్భంలో പൗലോസ് മരിച്ചു. ఒకానొక దినం ముందు పౌలు చనిపోవటం జరిగింది. എപ്പോഴാ പൗലോസ് മരിച്ചെന്ന് അറിയാം? పౌలు ఎప్పుడు చనిపోయాడో తెలుసండి? తెలుసా ఎవరికైనా పౌలు ఎప్పుడు చనిపోయాడు అనేది? 2 തിമോഥെയോസിൽ പറയുന്നു, తిమోతికి రాసినటువంటి 2వ పత్రికలో సెలవిస్తున్నది. పౌలోస్ പറഞ്ഞു, పౌలు చెప్పినటువంటి మాట ఫినిష్డ్, సమాప్తమైనది. നല്ല ഓട്ടമോടി പൊരുതി എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു, നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. మంచి పోరాటము పోరాడి తిని ఆ పరుగును కడముట్టించి తిని నిత్య కిరీటము, ఆ జీవ కిరీటం నా కొరకు వేచి ఉన్నది. അതിനു മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞു, దానికి ముందు ఆ వ్యక్తి చెప్పినది ఏమిటంటే, I have finished my race. నా పరుగు కడముట్టించుని, ഞാൻ ഓട്ടം ഓടി തികച്ചു. నా యొక్క పరుగు పందెమును ముగించి తిని. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? మీరు వింటున్నారు ఈ మాట? ഓട്ടം തികച്ചെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞപ്പോ, ఆ పరుగు పందెము ముగిసినది అని చెప్పిన తరువాత పౌలు മരണം തന്നെ പിടിച്ചു. ఆ తరువాత మరణించడం జరిగింది. അതുവരെ అప్పటి వరకు മരണം തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു. మరణము ఆ వ్యక్తిని తాకడానికి దేవుడు అనుమతించలేదు. అరబలా సకటతర ప్రభాసియా లసకటి ప్రభాచనాతగల్కం లంసో ప్రభాచనాతిగల్కమనగడగ లకటి మోషియా తతరియా లకటి ప్రభాచనో సోకోరియా లెసెతెతెతెతెరియా శకటి ప్రభాచనోరియాలబ. అందరూ ఆ యొక్క అభిషేకమును పొందుకునేది. ചില വീടുകൾക്കുള്ളിൽ, కొన్ని కుటుంబాల్లో నుండి, സോയ ലൈഫ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. సోయ జీవము బయలుపడబోతున్నది. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ, కొందరి పిల్లల మీద സോയ ലൈഫ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. సోయ జీవము ചില బయలుపడబోతున్నది. ശുശ്രൂഷകളുടെ മേൽ, కొందరి సేవకుల మీద സോയ లైఫ్ വെളിപ്പെടാൻ ఆ പോകുന്നു. జీవము బయలుపడబోతున్నది. ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ, ఈ రాత్రి మొదలుకొని ఈ రాత్రి మొదలుకొని ఆ సోయ జీవము బయలుపడబోతున్నది.
തിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రిక പൗലോസ് പറയുകയാ, పౌలు చెబుతున్నాడు, സുവിശേഷം കൊണ്ട് ఆ సువార్తను బట్టి എന്നാ കിട്ടിയേ? సువార్తను బట్టి ఆయనకి ఏమి లభించినది? പൗലോസ് പറഞ്ഞു, పౌలు ఈ విధంగా అన్నాడు, സുവിശേഷം കൊണ്ട്. ఈ సువార్తను బట్టి Can I tell? నేను చెప్పమంటారా? That's powerful. అది చాలా శక్తివంతమైనది. സുവിശേഷം കൊണ്ട് ఆ సువార్తను బట్టి మరణത്തെ మాറ്റി మరణమును తొలగించడం జరిగినది. ఓహో! రబలబ షటతర. ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పారు కదా, ఈ రోజు వరకు కూడా. എത്ര നാൾ കാണുമെന്ന് അറിയില്ല ബ്രദർ. ఎంతకాలం నేను జీవించుంటానో నాకు తెలియదయ్యా. നാളെ എന്താന്ന് അറിയില്ല ബ്രദർ. రేపు ఏం జరగబోద్దో నాకు తెలియదు. I cancel it in the name of Jesus. యేసు నామములో దాన్ని నేను రద్దు చేస్తున్నాను. പറയണം, വാ തുറന്ന് പറയണം. నోరు తెరిచి మీరు పలికే విధంగా ఉండాలి. ലോങ് ലൈഫ്, నిత్య జీవము. 80 വേണ്ടിയവർ 80 പറയണം. ఒక 80 വയസ്സ് വേണ്ടിയവർ 80 വയസ്സ് പറയണം. 80 సంవత్సరాలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు 80 సంవత్సరాలు, 90 వయసు വേണ്ടിയവർ 90 പറയണം. ఒకవేళ 90 సంవత్సరాలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు 90 సంవత్సరాలు చెప్పండి. 120 വേണ്ടിയവർ 120 പറയണം. ఒకవేళ 120 కావాలని ఆశపడుతున్న వాళ్ళు 120 అని చెప్పే విధంగా പറയണം. 120 വയസ്സാകുമ്പോഴും 120 సంవత్సరాలు అయినప్పుడు ഇതുപോലെ ഞാൻ വന്നിട്ട് నేను ఇదే విధంగా వచ్చి നീ പാടും. నువ్వు పాడతావు, యేసు మంచి దేవుడు. యేసు మంచి దేవుడు. ഞാൻ പാടും. నేను పాడతాను. దేవుడు നല്ല దేవుడు. దేవుడు మంచివాడు. ഇത് നീ പറയുമ്പോഴാ, ఇది ఎప్పుడైతే నువ్వు పలుకుచూ ఉంటావో బ్లడ్డినകത്തോട്ട് శక్తి వ్యాపరిക്കും. ఆ రక్తముల నుండి శక్తి ప్రవహించే విధంగా ఉంటది. హల్లెలూయా. Can I tell about one person? మరొక వ్యక్తిని గురించి చెప్పమంటారా? Yes. What type of life is in you? ఎలాంటి రకమైనటువంటి జీవము నీలో ఉన్నది? Zoe life. Tell your neighbor, tell to them. మీ పక్కవారి వైపు చూసి చెప్పండి వారికి, Zoe life is in you. జోయే జీవము నీలో ఉన్నది. Tell to మీ పక్కన వాళ్ళకి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పండి, చెయ్యొచ్చి సేకండి ఇచ్చి చెప్పండి, జోయే జీవము నీలో ఉన్నది, జోయే జీవము నీలో ఉన్నది, జోయే జీవము నీలో ఉన్నది, జోయే జీవము నీలో ఉన్నది. 2 lines. Takabayam sakala. Come on, lift your both hands to heaven. అందరూ 2 చేతులు పరలోకం వైపు చాపి Confess that. దాన్ని ఒప్పుకునే విధంగా ఉండండి. Confess that. మీ నోటితో దాన్ని ఒప్పుకునే విధంగా ఉండండి. Jesus is my savior. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు నా రక్షకుడు, Jesus is my Lord. నా యొక్క ప్రభువు అయి ఉన్నాడు. Through his death ఆయన మరణము ద్వారా I receive the life. నేను జీవము పొందుకొని ఉన్నాను. I will not die. నేను చనిపోను కానీ I will live. నేను జీవిస్తాను. I will proclaim the good news of Jesus. ఆ యేసయ్య సువర్తమానం నేను ప్రకటించదను. Come on, open your mouth and praise. నన్నట్టు కూడా మరణించను కానీ ఆ యొక్క యేసయ్య జీవము నాలో ఉన్నది కాబట్టి ఆయన యొక్క సువర్తమానమును నేను ప్రకటించదను. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are అద్భుతాలు చేయువాడా, నీ వంటి వారు ఎవరు?
உம்மை போல யாரும் இல்லையே அப்பா, உம்மை போல யாரும் இல்லை. மகோன்னத்துடா Everybody worship. Let us worship Him. చేయువాడా, నీ వంటి వారు ఎవరు? నీ వంటి వారు లేరు. మహోన్నతుడా, అద్భుతాలు చేయువాడా, నీ వంటి వారు ఎవరు? నీ వంటి వారు లేరు. Amen. Amen. അടുത്തൊരാളെ കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞു നിർത്താം. യേശുവിന് എത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു? యేసయ్యకి ఎంతమంది శిష్యులు ఉన్నారు? യെസ്. అవునా? അതിനകത്ത് യൂദായിക്ക് ശേഷം 10 പേര്. 11. యూదా తరువాత 11 మంది. അതിൽ 10 പേരും ఆ తరువాత ఇంకా 10 మంది രക്തസാക്ഷികളാവുകയായിരുന്നു. 10 మంది వారిలో రక్త సాక్షులుగా మార్చబడ్డారు. That is a good death. అది హతసాక్షులుగా మార్చబడ్డారు. అది ఒక మంచి మరణమై ఉన్నది. മാറ്റിയാൽ. Okay. బట్ അതിനകത്ത് മാറ്റിയാടാകാത്ത ഒരാളാണ് హతసాక్షులు కానటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఓ చప్పట్ల కొడుతూ దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుదాం. యోహన్ രക്തസാക്ഷി ആവാത്തതിന്റെ കാരണം, ఆ యోహాను హతసాక్షి కాకపోవటానికి గల కారణము, സീക്രട്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ? ఆ రహస్యం ఏంటో తెలుసా? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് യോഹന്നാനാണ്. కారణం ఏమిటంటే ఎక్కువ జీవమును గురించి చెప్పింది ఎవరు అంటే యోహానయ్యుండి అన్నాడు. ഞങ്ങൾ തൊട്ടത്, మేము తాకింది, ഞങ്ങൾ కണ്ടത്, మేము చూసింది ജീവൻ జీవమును നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. మీతో మాట్లాడుచున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మేమేమైతే తాకామో, ఏమైతే చూసామో దానినే మేము ప్రకటించుచున్నాము. ആ യോഹന്നാനെ ఆ యొక్క యోహాను തീക്കകത്തിട്ടു, అగ్నిలో వేయబట్టం, എണ്ണയ്ക്കകത്ത് కాగుచున్నటువంటి నూనెలో వేయబట్టం జరిగింది. പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. దానిలో నుండి లేచి బయటికి వచ్చాడు. ഒത്തിരി വയസ്സ് ചെന്നു. చాలా వయసు అయినది. ചരിത്രം പറയുന്നത് 100 വയസ്സിന് മുകളിൽ. ఆ చరిత్ర చెబుతున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే 100 ఏండ్ల వయసు అయిన తరువాత అని. ആ 100 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ, ఆ యొక్క 100 ఏళ్ళు గడిచిన తరువాత, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 100 വയസ്സുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നേ? మన ఇంట్లో గనక 100 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ഒരു മുറി കൊണ്ടിരുത്തും, ఒక గదిలో కూర్చొని పెడతాం, ఒక మూలన ഒരു టీవీ വെച്ച് കൊടുക്കും, ఒక టీవీ వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా ఉంటాం, പത്രം കൊടുക്കും, ఆ పేపర్ ఇచ్చే విధంగా ఉంటాం, ഈ കുഴമ്പ് എണ്ണ, ఆ ఆయిల్ എണ്ണ കൊടുക്കും, ఆయిల్ ఇస్తా ఉంటాం, మసాజ్ ఆయిల్ ఇస్తా ఉంటాం. എഴുന്നേക്കരുത്, അവിടെ നിൽക്കണം, నువ్వు లెగవద్దు, అక్కడే కూర్చో, అక్కడే కూర్చో, എന്തായാലും വേണം, ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം. నీకేమైనా కావాలంటే మేము సహాయం చేస్తాము. പക്ഷെ 100 വയസ്സ് മുകളിലുള്ള യോഹന്നാനോട്, కానీ ఆ 100 సంవత్సరాలు కలిగినటువంటి యోహాను എഫെസോസിൽ നിന്ന് എടുത്തു വരികയാണ്. ఎఫెసులో ఉండి రాస్తూ ఉన్నాడు. ആ എപ്പിങ്ങനെയാണ്, ఆ యొక్క రాసినది ఈ విధంగా ఉన్నది: പാസ്റ്റർ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലേക്ക് വരണം, దేవుని సేవకులు మీరు నా దగ్గరికి రావాలి అని, ഇവിടെ വന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പാസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കണം, ఇక్కడ కూడా వచ్చి మరొకసారి పాస్టర్ గా కూర్చోవాలని చెప్పబట్టం జరిగింది. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉన్నదండి? 100 വയസ്സ് മുകളിൽ. 100 ఏండ్ల కంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నది. ആ മനുഷ്യനെ, ఆ యొక్క మనుషుణ్ణి ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ దేవునికి వాడబట్టడానికి సాధ్యమవుతుందా? కారణం ఏమిటంటే, వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్? దానికి ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏమిటి? సోయే జీవం ఉన్నది కాబట్టి. ఆ యోహన్నాన్ പറയുകയാ, ఆ యోహాను చెబుతున్నది ఏమిటంటే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ, నేను ముగించబోతున్నాను ఇక్కడ. ఇది మరకరదు, దీని అన్నట్టు కూడా మర్చిపోవద్దు. యోహన్నాన్ 6:54. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 54. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 54. బైబిల్ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తున్నది ఏమిటంటే, എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും నా యొక్క శరీరము తిని എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ నా రక్తము త్రాగువాడే നിത്യജീവൻ, నిత్య జీవము గలవాడు. ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും, అంత్యదినమునందు నేను వారిని లేపుదును. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മേശയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, మన యొక్క ప్రభు బల్ల ఆరాధనలోనికి వచ్చినప్పుడు അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, ఆ యొక్క మాట చెబుతున్న పలకబడేది ఏమిటంటే, this is a Zoe life. ఇదే జోయ జీవమై ఉన్నది. ఆ కన్నుകളെ అడచు, అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకోండి. థాంక్ యూ లార్డ్. వందనాలు ప్రభువా. షేకటా ప్రభాదియా.
അടുത്തൊരു 30 സെക്കൻഡ് അന്യഭാഷകളിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. అందరం కూడా ఒక 30 సెకండ్లు అన్య భాషలో ప్రార్థన చేసే విధంగా ఉందాం. అన్య భాషలు అందరూ నోరు తెరిచి, అన్య భాష కృప కలిగినటువంటి వారు నోరు తెరిచి అందరం కూడా ఓ గ్లోరీ షలాదా రాబాబాబాబా రిక్లౌరియా దురాలా రాబాబాబాబా జీసస్. Come on, speak in tongues, speak in tongues. అన్య భాషలు అందరం నోరు తెరిచి ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ఇప్పుడే జరుగుతున్నది. സോയൽ ലൈഫ് ఆ జోయ జీవము മാനിഫെസ്റ്റ് ആകുക. ఆ జోయ జీవం బయలుపడుచున్నది. നിന്റെ അകത്തതുണ്ട്. నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ జోయ జీవము അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആകുക. అది మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నది. നിന്റെ ലിവറിലേക്ക്, నీ లివర్ లో, నీ కాలేయంలోనికి, నీ కిడ్నీలోనికి, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ నీ അവയവങ്ങളിലേക്ക്, శరీరంలో ఉన్న ఒక్కొక్క అవయవంలోనికి, from head to the toe, నడినెత్తు మొదలుకొని అరికాలు వరకు the soil life is going to manifest. ఆ జోయ జీవం నీలో చలించబోతున్నది. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో ഈ ലൈവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ఈ లైవ్ లో చూస్తున్నటువంటి వారి ആ మీద soil life ఆ జోయ జీవము manifest ആകട്ടെ. మేనిఫెస్ట్ అగును గాక. Manifest ആകട്ടെ. మేనిఫెస్ట్ అగును ആ గాక. രോഗങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. ఆ రోగముల తొలగును ആ గాక. രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. ఆ రోగ బంధకముల తొలగును గాక. ఇప్పుడే ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ శరీరాల మీద സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. స్వస్థతలు కలుగును గాక. ఇప్పుడే അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. అద్భుతములు జరుగును గాక. ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാം. ఈ ప్రజలను దీవించుచున్నాను. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ యేసు నామములో అడుగుచున్నాను. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ. అందరూ రెండు చేతులు పైకెత్తండి. പ്രിയ യേശുവേ, ఓ ప్రియమైన యేసయ్యా, ഉറക്കെ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞു. అందరూ స్వరమెత్తి నాదపడి చెప్పండి. ప్రియమైన యేసయ్యా, പ്രിയ യേശുവേ, ప్రియమైన యేసయ్యా, അങ്ങയുടെ മരണം കൊണ്ട് నీ మరణము ద్వారా എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി. నాకు జీవము కలుగజేసినవు. అందరూ నోరు తెరిచి చెబుదాం. నీ మరణము ద్వారా నాకు జీవాన్ని కలుగు చేశావు. ആ ജീവന ఆ యొక్క జీవము വാഴുന്ന ജീവനാണ്. అది జీవముతో ఉన్నటువంటి జీవమై ఉన్నది, ప్రవహించేటువంటి జీవమై ఉన్నది. ఇప్పుడే ഞാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കും. దానిని నేను అంగీకరించుచున్నాను. ഉറക്കെ പറ, ശബ്ദം ഉയർത്തി. అందరూ బిగ్గరగా చెప్పండి. ఆ జోయ జీవాన్ని నేను పొందుకుంటున్నాను. യേശുവേ, తల మీద చేయబెట్టుకొని, యేసయ్యా, അങ്ങയുടെ മുറിവുകൾ నీ యొక్క గాయముల ద్వారా എന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ. నా యొక్క స్వస్థత. യേശുവേ, యేసయ్యా, ഉറക്കെ പറയണം, ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയണം. చెప్పేవాళ్ళు గట్టిగా బిగ్గరగా చెప్పండి. యేసయ్యా, യേശുവേ, അങ്ങ് പാപിയായത് నీవు పాపుగా మార్చబడింది എന്നെ നീതീകരിക്കാൻ. నన్ను నీతిమంతునిగా చేయటం కోసం. യേശുവേ, యేసయ్యా, അങ്ങ് దరిద్രനായത് నీవు దరిద్రుడు అయినది എന്നെ സമ്പന്നനാക്കാനാ. నన్ను ధనికునిగా చేయుట కొరకు. യേശുവേ, యేసయ్యా, അങ്ങ് മരിച്ചത് నీవు మరణించినది എന്റെ മേൽ ജീവൻ വ്യാപരിക്കാൻ. నాకు జీవాన్ని ఇవ్వటం కోసము. ബൈബിൾ പറയുന്നത്, బైబిల్ చెబుతున్నది ఏమిటంటే, ഉറക്കെ പറ, ശബ്ദം ഉയർത്തി എല്ലാവരും പറയണം. అందరూ చెప్పండి, నోరు తెరిచి బిగ్గరగా. ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఏమిటంటే, അങ്ങ് മരിച്ചത് കൊണ്ട് నీవు మరణించిన దాన్ని బట్టి മരണഭയത്തിലിരുന്നവരെ അങ്ങ് വിടുവിച്ചു. మరణ భయములో ఉన్న వారిని విడిపించావు. ആ ജീവൻ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കും. ఆ యొక్క జీవాన్ని ఇప్పుడే నేను పొందుకుంటున్నాను. എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക്, నా యొక్క శరీరములోనికి, എന്റെ ദേഹിയിലേക്ക്, నా యొక్క దేహములోనికి, എന്റെ ദേഹത്തിലേക്ക് నా యొక్క దేహములోనికి ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. నేను దాన్ని పొందుకుంటున్నాను. നാമത്തിൽ యేసు నామములో.